Victory to the Divine Mother, Divya Jananinkara Jai Ho. Om Tachhavitaram Rupam Jyoti Parasya Dhimai Yanna Satyam Dipayati. Om Tachhavitaram Rupam Jyoti Parasya Dhimai Yanna Satyam Dipayati. Om Tachhavitaram Rupam Jyoti Parasya Dhimai Yanna Satyam Dipayati. Om Tachhavitaram Rupam Jyoti Parasya Dhimai Yanna Satyam Dipayati. मांकर अपार करुणारू मांकर जन्म मास पाठचक्र आगे चली आमर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र आज पाठचक्र आम मां बाणी आरंभ करवा फेथ इज स्पॉन्टेनियस नॉलेज इन द साइकिक विश्वास होउची चैत्य मध्यस्थ स्वतः प्रवृत्त ज्ञान मांकर होची बाणी एथार प्रभुंकर वाणी को टिके पठन करवा सुइसाइड सॉल्व्स नथिंग it only brings one back to life with the same difficulties to be faced in worse conditions. आत्महत्या कौन सी समाधान आनी दिए नहीं आत्महत्या कौन सी समाधान आनी न थाए यह केवल जनकर जीवन को से एका प्रकार असुविधा को अति खराब अवस्था गुड़िक भितर सम्मुखीन हवा को आनी दे थाए प्रभुंकर ये होची बाणी प्रभु मांकर ये दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु मांकर ये दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जन आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त प्रिय मान को बंदेमा आरंभ चलतु आम निरभर प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित सावित्री उच्चारण संख्या रही 4 आज मंत्रमयी आम बारिपदा मयूरभंज मंत्रमयी साहित्य आवृत्ति करते मंत्रमयी सावित्री पेज 461. A day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and hers, carrying the world's future on her lonely breast, carrying the human hope in a heart-left soul, to conquer or fail on a last desperate verge, alone with death and close to extinction's edge. Her single greatness in that last dire scene must cross alone a perilous bridge in time and reach an apex of world destiny where all is won or all is lost for men. In that tremendous silence, lone and lost, of a deciding hour in the world's fate, in her soul's climbing beyond mortal time, when she stands soul with death or soul with God, apart upon a silent desperate brink, alone with herself and death and destiny, as on some verge between time and timelessness, when being must end or life rebuild its base, alone she must conquer or alone must fall. No human aid can reach her in that hour. No armored God stands shining at her side.
Cry not to heaven, for she alone can save. For this the silent force came missioned down, in her the conscious will took human shape. She only can save herself and save the world. O Queen, stand back from the stupendous scene. Come not between her and her hour of fate. Her hour must come and none can intervene. Think not to turn her from her heaven-sent task. Strive not to save her from her own high will. Thou hast no place in that tremendous strife. Thy love and longing are not arbiters there. Leave the world's fate and her to God's sole guard. Even if he seems to leave her to her lone strength, even though all falters and falls and sees an end, and the heart fails, and only are death and night, God given her strength, can battle against doom, even on a brink where death alone seems close, and no human strength can hinder or can help. Mama, Vande Mataram. धन्यवाद अपा आमे एते बेले जाए प्रभुंकर स्वरचित मंत्रमय सावित्री आवृत्ति रे निजको ध्यानस्थ रखिथिले। वर्तमान माँ एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा। आज भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबे आमर बहालडा मयूरभंजरू संगीता अपा। अपा जाको खोजिले ते बुलिली राई जकेते, जाको खोजिले ते बुलिली राई जकेते, से तो धरा दिला नाई लुचि छिके उठ सते माँ, जहाँ को खोजिले ते भूलिली राई जकेते, जहाँ को खोजिले ते भूलिली राई जकेते। आकाश नीलिमा छुई सरितार बुकुडे, आकाश नीलिमा छुई सरितार बुकुडे, आकाश नीलिमा छुई सरितार बुकुडे, आकाशर नीलिमा छुई सरितार बुकुडे, गिरिबन केते निरीखी चाहिले, गिरिबन केते निरीखी चाहिले, ता भेट पाइले नाही माँ, जहाँ को खोजिले ते भूलिली राई जकेते, जहाँ को खोजिले ते भूलिली राई जकेते। माँ छोड़ा किए नीति पासे पासे खाए, माँ छोड़ा किए नीति पासे पासे थाए,
माँ छोड़ा आउ किए नीति पासे पासे थाई माँ छोड़ा आउ किए नीति पासे पासे थाई अज्ञान मन खोजुछि तांको अज्ञान मन खोजुछि तांको सहज की खोज पाए माँ जाको खोजिली ते भूलिली राई केते जाको खोजिली ते भूलिली राई केते आज तांको दर्शने केते जे उल्लास मने 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 पाइछि पाखरे तांको मु आजी पाइछि पाखरे तांको मु आजी छाड़ी की पारी दिने माँ जाको खोजिली ते भूलिली राई केते जाको खोजिली ते भूलिली राई केते से तो धरा दिला नाही लुचि छिके उठी सते माँ जाको खोजिली ते भूलिली राई केते जाको खोजिली ते भूलिली राई केते भूलिली राई केते भूलिली राई केते। धन्यवाद आपा बहुत बहुत धन्यवाद आपन को एते सुंदर हृदयस्पर्शी भक्ति नैवेद्यटी आपण प्रदान करछिन श्री मांको एवं प्रभु का श्री चरण कमल रे सुंदर भक्ति नैवेद्य सतरे अति चमत्कार थिला तार भाव कहा को खोजिबा से कोन धरा दब किंतु सेई जे मां जे आम पाखे पाखे अछंती से ही केवल आम सब किसी को से परिचालित कर पाखरे थिबा धन को आमे बाहर खोजुचे तेणु से ही दिव्य शक्ति आमरी भितरे रही आमरी पाखे पाखे रही प्रति कोण से विराजमान कर डाकिले से ओ करते एवं तांको नहीं आमको आगु को बढ़ा हुए एते सुंदर भावपूर्ण कंठरे सुंदर भक्ति नैवेद्यटी आपण अर्पण कर आपन को अनेक अनेक धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम मात्र रचना बड़ी चतुर्थ खंड को आम धारावाहिक भाव में आलोचना करने जो संकल्प नहीं एवं ताकू मांकर यही ग्रंथटी को दिव्य ग्रंथटी को आलोचना करने आमर मां पाखरे संकल्पित करथिले भाई को नहीं से ही हमको आलोचना करेंगे जे कि होचंती मागुणी भाई पाटपुरा केन्द्रापड़ारू भाई आलोचना करने गोटे भी मध्य उपक्रमणिकार गोटे सप्ताह यहाँ हूँ आमर तृतीय सप्ताह द्वितीय सप्ताह भाई कार्य माने भाई स्वास्थ्यगत समस्या थी जो आम गोटे विषय पर कनसेंट्रेशन करथिले जोटा कि माने जदु भाई आसी से क्लास टी को करथिले सांप्रतिक परिस्थिति और श्री अरविंद किंतु आज भाई आम सहित जो
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ଉପକ୍ରମଣିକା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଆମର ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡର କିଛି ଉପକ୍ରମଣିକା ଆମ ପାଖରେ ବାକି ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ମାତୃରଚନା ଚତୁର ଖଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପକ୍ରମଣିକାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଉପକ୍ରମଣିକା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ମାତୃରଚନା ଭଳି 17 ଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମିଶି 18 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। 17 ଖଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଟି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ, ଯୋଉଟା କି ତାର କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ହଉଛି ଦି ଟେଲ୍ସ ଅଫ ଦି ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ, ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଜନ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟଟି ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ସେଇ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆମର ଯିଏକି କୋଟପାଡ ରୁ ସେ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଭାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଏଇଭଳି 17 ଖଣ୍ଡ 18 ଖଣ୍ଡ କଣ କଣ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଖଣ୍ଡରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ମା ମାନେ ମାଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାକୁ ସେ କହିବେ ବୋଲି। ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଗେ ନେବେ। ଉପକ୍ରମଣିକା ସେକେଣ୍ଡ, ମାଗୁଡି ଭାଇ, ପାଟକୁରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭାଇ ଓ ବାପା ମାନେ, ବେସିକଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମତେ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ପଲ୍ଲୀରେ, ଖୁବ ମଫସଲ ଏରିଆ, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ କିଛି କିଛି ହେଇଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାସ କରେ। ଯାହା ହଉ, ଯେ କଥା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଉପକ୍ରମଣିକା କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ 3 ଖଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ଟେଲ୍ସ ଅଫ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଯାହା ଆଲୋଚିତ ହେଇସାରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ସେମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପୁସ୍ତକ। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1951 ମସିହା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏ ଖଣ୍ଡରେ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। 1943 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ନିଜେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର କରି ଫରାସୀ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମା ନିଜେ କ୍ଲାସରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହାକୁ କ୍ରମେ ମାଙ୍କର କ୍ଲାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କ କ୍ଲାସ କୁହାଗଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟୁପାଙ୍କ ପୁଅ, ବିଦ୍ୟୁପା ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ବୟସ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେ ଆମକୁ ନଖ ଦେଖନ୍ତି, ନଖ ବଢିଛି, ଏକୁ କାଟିବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବହୁତ ଶାସନ ବି କରୁଥିଲେ, ଭାରି ରାଗି, ଏକଦମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ କୃତି। ତାଙ୍କରି ପୁଅ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଉସ୍ମାନିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି। ନାଁ ହଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କଥା ପଡୁ ପଡୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠଚକ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଭାରି ପଢା ଲୋକ, କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି, କେତେ ଶିଖେଇବା କଥା କୁହନ୍ତି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଥରେ କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆମର ମାନେ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିବ। ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ପଢୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରନ୍ତି, ଲୁଚିକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଲୁଚିକାଳି ଖେଳ ଖେଳିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଙ୍କ ପଣତ ପଛପଟେ ଲୁଚୁଥିଲେ। ମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଏଠି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି ହଉଥିଲା ପୁଣି ମା ଠାରିକିରି କହୁଥିଲେ ପଛପଟେ ଅଛି ଦେଖ। ଏମିତି ମଜା କଥା, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ପଣ ତଳେ ରହିକିରି ସେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମା ଜନନୀ ମହି ଅଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାତା, ପୃଥିବୀର ମାତା ସେ ପରମ ଜନନୀ ପରମା ମାତା, ସେ କଥା ସିଏ କାହିଁ ବୁଝିବେ? ସିଏ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମର ମା, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ନିଜ ମାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଠିକ ସେମିତି ସେଇ କଥା ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଥରେ ପଢିଛି ମୁଁ, ସେ ବହି ହଉଛି ଦି ଷ୍ଟୋରିଜ ଅଫ ନଟ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସେ କବି ଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ, ଯେ ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା, ହଠାତ୍ ଲାଇନ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ଆଶ୍ରମର ଆଦ୍ୟ ସମୟ କଥା, କଣ କରାଯିବ? ଯିଏ ହେଲ୍ପର, ଯିଏ ଲାଇଟ ସଜାଡିବା ଲୋକ, ସିଏ ଯାଇକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା ମା କଣ କରିବି ମୁଁ? ସିଡି ଉଠେଇକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ ସିଡି 14-15 ଫଳିଆ ସିଡି, ତେଣୁ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ, କାହାକୁ ପାଉନି। ମା କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ। ମା ନିଜେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ସିଡି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସିଡି ଆଣିକିରି ବାହାର ଲଗେଇଲେ, ମାନେ ଧରିକିରି ସେ ଯୋଉଠି ଲାଇଟ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଲଗେଇଲେ, ସେ ଚଢିକିରି ଯାଇକିରି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସଜାଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ଲାଇନ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ଏତେ ସବୁ ମନେ ପଡିଲେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ। ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଲୋକ ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭାବରେ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଡି କାନ୍ଧେଇକିରି ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ପରମ ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମା ଜନନୀ, ସବୁ କିଛି ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ମାକୁ ପାଇଲା ଭଳି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ନିଜେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଫରାସୀ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ରଚନାବଳୀରୁ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ରଚନାବଳୀରୁ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ନିଜେ ଅନୁବାଦ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢିକିରି ମା ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବି ଦଉଥିଲେ। କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା କେତେ କେତେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମା କହୁଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ କଥା କ୍ରମେ ସେହି ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହେଲା, ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସାଧକ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯାଇକି ମାଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମା ବି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚରା ଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ସେଗୁଡା ପଚରା ଯାଇଛି, ସାଧକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ରଚନାବଳୀରୁ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ରଚନାବଳୀର ଫରାସୀ ଅନୁବାଦରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢି ମା ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ 3ଟି ଯାକ ସପ୍ତାହରେ ମା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନ ପଢିଥିଲେ। ମା ନିଜ ଲେଖାରୁ ପଢିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ତ୍ରୈମାସିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବୁଲେଟିନ, ଯୋଉ ବୁଲେଟିନ ପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ
केतक संख्यार प्रकाशित होता। परवर्ती 10 सप्ताह से प्रथमकालीन कथन प्रश्न उत्तर 1929 रु विभिन्न अंश पाठ करते। सर्वशेष 3 सप्ताह माँ श्री अरविंद केतोटी पत्र और केतोटी क्षुद्र प्रबंध एवं तांकर लिखित महाबही केतोटी अंश पढ़ी क्लास आरंभ करते। यही सब पठिकांश उपरे माँ जो सब टिप्पणी मान देते सेगुड़िक ही प्रवचन गुड़िकर भित्ति रूपे कार्य करुला। तो कथा हूँ सभा प्रथम पर्यायर कथोपकथन गुड़ी हाथ में टिपि लेखा जाइथिला, मात्र अधिकांश प्रवचन को एक श्रुत लिखन जंत्र रेकर्ड कराई। प्रथम थर पर से गुड़ी असंपूर्ण आकार फरासी और इंग्राजी भाषा बुलेटिन प्रकाश करागला। 10टी प्रवचन अधिकांश 1957-1959 मध्य बुलेटिन विभिन्न संख्यार बाहर। बाकी गुड़िक 4टी पूर्ण प्रवचन को बाद दे कालानुक्रम सहित 1963 नवेम्बर आरंभ कर 1967 फेब्रुआरी पर्यंत क्रमान्वये प्रकाश कर। फरासी पांडुलिपिर सर्वप्रथम फरासी संस्करण पुस्तकाकार 1967 मसीहा क्वेश्चन एंड आंसर 1950-51 नाम तार एक संपूर्ण इंग्राजी संस्करण 72 मसीह प्रकाशित। तापरे हला मांकर जो मातृ रचनावली शतवार्षिकी संस्करण जोटा ये खंडिक चतुर्थ खंड रूपे प्रस्तुत पुस्तक 1972 संस्करण एक पुनः प्रकाशन। एथिले अल्प केतोटी क्षुद्र संशोधन को ग्रहण कर अंतर्भुक्त कर श्री अरविंद और माँ रचना गुड़ी उद्धृता से ग्रंथावली शतवार्षिकी संस्करण गुड़ी गृहीत कर कथा। आम भितर को जीवा तेणु एटा तो बहुत कथा लिखाई बही किसी छोटिया नुह, बहुत पेज 600 पेज ऊर्ध बही। तेणु ताको विभिन्न तारीख में विभिन्न भाव विभिन्न प्रश्न विभिन्न लोक मैंने छात्र मान पचार माँ तार निजे तो माँ उत्तर दे स्वयं परमा जननी तो उत्तर गुड़िक आमे ता भीतर को जीवाई जदि भाई कहती आम प्रथम रूप आरंभ करवा कि पंचम खंड विषय में मुझे किसी कहबी आपड़ जमी चाहिए सेमती करवा। हेलो, ये जो ध्यान प्रार्थना सॉरी ये जो खंड का आम पढ़वा जाऊे चतुर्थ खंड यार प्रथम विषय हूँ 21 डिसेम्बर 1950 मसीहा। ध्यान प्रार्थना नवेम्बर 10 तारीख 1914 मसीह लिखित बार एक ध्यान उपर आलोचना कराई। मुझे पढ़ुची हे परम चेतना, हे अविचल एवं उदार चेतना, एक शाश्वत प्रहेलिका रूपे तुमे जगतर सीमा गुड़िक उपरे प्रहरी रूपे अवस्थित रहीछ एवं तथापि केतक व्यक्ति लगी तुमे आपणार रहस्यटी को प्रकट कर देउछ। एही व्यक्ति मान ही तुमर सही सार्वभौम इच्छार विग्रह हो पारिबे, जो इच्छा कौन प्रकार अग्ररुचि न रखी बाछि नेउछि और कौन कामना न रखी कार्य साधन करि पारुछि से माने ताहारी प्रतिनिधि हो पारे। ये होछि ध्यान और प्रार्थना 10 नवेम्बर 1914 मसीहा 1914 मसीहार जो ध्यान और प्रार्थना तार उपरे आलोचना एठी माँ कहते हे परम चेतना। चेतना कहले आम कौन बुझा से परम चेतना कथा कहते मतलब सर्वशेष चेतना। चेतना शब्द आमर अच्छी चंडी बही अच्छी से कहुई जो जा देवी सर्वभूतेषु जो मंत्र पढ़ा है तार भीतर अच्छी माँ को प्रार्थना कराई या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। से महादेवी
जी समस्त भीतर चेतना रूप अवस्थान करुँच मुझे बारंबार 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 प्रणति जनाऊँ तेणु समस्त भीतर चेतना अच्छी स्तर अलग अलग गोटे समय थिला लोक मैंने किसी बुझी नथिले किसी जानी नथिले डरुथिले भय करुथिले लुचुथिले केते कथा होतला केमती समय थिला धीरे धीरे चेतनार उन्नति फल मनीष माने धीरे 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 अग्रगति कर आम जदि कहवा ताहले वेद उपनिषद गीता जो समय लिखा जाइए केतेबेले लोक मानकर चेतना कौन थिला गीतार जहाँ कहगला जे भगवान कहले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् हे अर्जुन जितेबले लोकंक भितर चेतनार अवनति घटे जितेबले लोक माने प्रकृत भगवान दिगक उन्नीत हो पारती नाही सेतिके बेले मु एई पृथ्वी रे देह धारण करे एवं सेई सब अवसाद को दूर करी लोक मान केमती यथेष्ट सचेतन हो पारे भगवान को दिगरे गति करि पारिबे भगवान को लाभ करि पारिबे भगवान सहित एकीभूत हो पारे सेई कार्य करने को बारंबार बारंबार आसे एक कथा कहई कि कथा हूँ लोक मैंने साधारणतः से एत अज्ञ थे बहुत कथा बुझी पारि आज आम से भाग्य पाइचे लोक मैंने से कौन कर ठाकुर पूजा करते इत्यादि करते बहुत कथा ये सब करुले कितु अति अंधविश्वास लोक मान भर आज आम सौभाग्यवशतः माँ अशेष कृपार आम जे माँ को जानीचे ये कम कथा नुह कौन पढ़ीचे कौन जानीचे किते ज्ञान अर्जन करछे से बड़ कथा नुह आम माँ को जानीचे सेतिक हूँ बड़ कथा सेतिक हूँ सर्वशेष कथा आम माँ को जानीचे कहीं ना जीवन रे जी परिपूर्णता दे पारे एपरिक जी जीवन रे पूर्णांग पूर्णता आनी दे पारे से हूँ दिव्यजन माँ एवं परम प्रभु श्री अरविंद ये पृथ्वी को से आसुच्च कौन हम ना मनीष जहा प्रकृति चाहिए सर्वशेष कथा मते अमृतत्व प्रदान कर ताहा संभव हम यही योग द्वारा यही श्री अरविंद को योग द्वारा हाँ आम कहवा यही योग को पृथ्वी रे हो अन्य देश हो आम भारतवर्ष रे हो खूब कम लोक जानती खूब कम लोक ग्रहण कर किंतु कथा हूँ सबू लोक आपको हठात ग्रहण करें ना तार कारण हूँ धर्मीय चिंताधारार जो पूजा पद्धति किसी ना एटी से चेतनार कथा कहुची आम भीतर चेतना आम जहाँ को भगवान को आड़ को जा चेतनार मूल स्वरूप हूँ मु जहाँ बुझी भगवान होती परम चेतना एवं तांकरी चेतना आम भीतर अवस्थान करुँच चेतना को सी दया करके आम भीतर किसी अंश अवस्थापित कर आमको आह्वान करें को अग्रगति करवा ये हूँ कथा कौन करवा ना आम से पूर्णांग पूर्णता पाइबा जदि आम मन प्राण शरीर एवं चैत सत्ता माध्यम संपूर्ण रूपे उपलब्ध अनुभव कर एकीभूत हो पार कथा कहीदेव तो सहज कथा यहाँ गोटाए सेन्टेन्स गला एकीभूत हवा जोग दबा सागर पूरा पूरी मिसीजा यहाँ तो कहवाटा सहज कथा कि प्रकृत में यही कथाटी को हासिल करवा हूँ बड़ कष्ट कथा श्री अरविंद तांकर जो पुस्तिका अच्छी माँ बही छोटिया बहीटे तार प्रथम अध्यायर प्रथम सेंटेंस हूँ जो महान एवं जो दूर कार्य आम मान साधना लक्ष्य ताहा केवल दुईटी शक्तिर संयोग संपन्न हो पारे कहले आमर ये जो कार्य महान दुर्व कष्ट साध्य बहुत कष्ट साध्य किंतु संभव केमती संभव ना केवल दुईटी शक्तिर संयोग संभव जड़े होती माँ बा परम प्रभु श्री अरविंद
ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଆମେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଛେ, ସେମାନେ ପରମ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନିମ୍ନ ଚେତନା ସେ ପରମ ଚେତନାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ ଏଇ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଇ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଥାଇ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୃପା କରି ମୋ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଅ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିପାରେ, ଜାଣିପାରେ, ଦେଖିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତୁମ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରେ। ଏ ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଗରେ କଥା ହଉଛି ମହର୍ଷି ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖାକୁ ପଢିବା, ପାଠଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ବସିକିରି ପଢିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପାଠଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଢିବା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲିଫଲେଟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବ, ବା ବହି ଟିକେ ପଢିବ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବ, ତାହେଲେ ଖାଲି ପଢିବ। ଏବଂ ମହର୍ଷି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷା ଯୋଉ ବହି, ସେ ଓଡିଆ ହେଲେ ବି ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ସମ୍ଭବ। କେମିତି ନା ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ପାଠ କରେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଆମ ଘର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ହବ ଖୁର୍ସିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଠି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରିଲିକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ସେଠି କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଧୀର ଭାଇ, ସୁତାର ଭାଇ ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପଢିବା ଛାଡିବା ମଧ୍ୟ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଦୋଗଦଲୁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢିଲୁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ପରେ ସେଠି ରିଲିକ୍ସ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ରିଲିକ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ବେଳେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ତାହା ଜଷ୍ଟ ସରଳ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଛି ସେଇ କଥା ସବୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏତେ ପରମ, ମାନେ ସବୁ ତ ସେ ସର୍ବଶେଷ କଥା ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ପଢିବା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ପାଳନ କରେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏଇ କଥା କହିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ଭାଇ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି କି, ସେତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ନାଇଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପଢିବା। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ଚେତନା, ଅବିଚଳ ଉଦାର ଚେତନା, ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ଅବିଚଳ ଉଦାର ଚେତନା ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିନି। ଭଗବାନ ମୋରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଷୁ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂଢାନି ମାମୟା। ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଈଶ୍ୱର ବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା କରିକି ଛାଡିକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବନି, କଥା ମା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମତେ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ କଥା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ। ଯଦିଓ ପଢିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ସେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଛନ୍ତି, କଣ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ବି ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁ ମତେ ଡାକେ, ତୁ ନିମ୍ନରୁ ଥାଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଚେତନା ରଚୁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ, ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ, ଚେତନା କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏଇ ସବୁ ତଥାପି ସେଇ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ଡାକେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମତେ ଯଦି ଡାକିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ପରମ ଚେତନା ତୋ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଯଦି ତୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ତୋ ଭିତରକୁ ଅବତରିତ ହେବି।
ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏ କଥା କରିପାରୁନେ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ବି। ତଥାପି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, କେତେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହେଲାଣି, କାମ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ବେଶ ପରଫେକ୍ଟଲି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେ ସବୁ ଆଇଡିରେ ପାଠଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ରାତି ସାରା 12ଟା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିବ, ସକାଳୁ ହଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି। କୋଭିଡ ଯୋଉ ହେଲା, ଯୋଉ କରୋନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ କରୁଣା, ଏଇ ସବୁ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଲା, ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି 300-400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ, ଚାହିଁଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି କରିହବ, ଶୁଣିପାରୁଛେ। ଏ ସବୁ କଥା କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହଉଛି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ରତର ଭାବରେ ହଉ ଏବଂ ମଣିଷ ଯାଇକରି ସେଇ ପରମ ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ପରମ ଚେତନା ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏଇ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥୋପକଥନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇଦେବି, ଜଣେଇଦେବି, କରିବି, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକଦମ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆପଣ ବଢି ଜଣେ ସବୁ। ଏଠି ମା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ତଳେ ମା ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ, ଏଠାରେ ଅବିଚଳ ଚେତନା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ। ତାହା ହେଉଛି ସେ ଚିରନ୍ତର ପରମ ବିସ୍ମୟ, ଯିଏକି ଜଗତର ସୀମା ଗୁଡିକ ଉପରେ ତଥାପି ସମାହିତ ହୋଇନଥିବା ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ରୂପେ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରହେଳିକାଟି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ଏହି ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିର କାରଣ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଅସଲ ଉତ୍ସ, ଅସଲ କାରଣ ଏବଂ ଅସଲ ଧ୍ୟେୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅସଲ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକାଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କ୍ରିୟାଶୀଳ ସୃଜନ ସମର୍ଥ ପରମ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର। କଥା ହଉଛି ଆମର ତ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି, କାରଣ ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯିବ। ଜୀବନ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରହେଳିକାମୟ, ଅସଲ କଥାଟି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ, ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇପରି କଥାଟି। ଏ କଥାଟି କଣ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ 3 ଛକି ବା 4 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବୁ ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବୁ, ଯଦି ନ ଦବୁ ତାହେଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି କଣ, ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ କିଏ 4 ଗୋଡରେ ଚାଲେ, ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କିଏ 2 ଗୋଡରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ କିଏ 3 ଗୋଡରେ ଚାଲେ। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ପିଙ୍କ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସେଇ ସମସ୍ୟା ସମାହିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହଉନି, ଆଗଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତଳକୁ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5 ମହଲା ଛାତ ଉପରୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଟପ୍ ଟପ୍ ଗଡି ଗଡିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଘ ଦର୍ଜ ଯାଇଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି। ଏଇଟା ତ ସ୍ଥୂଳ କଥା। ଚେତନାର କଥା ହଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି।
ନହେଲେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ଚେତନା କଥା ତ ବହୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହବ ସେ ଯେ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ହବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ହବ। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ହେଲା ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସିଲେ ମା, ଶ୍ରୀ ମା ମୀରା ଆଲଫା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ, ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନ ହେଲା କୋଉଠି ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ସାରା ଜଗତରେ କଥା ହବ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମେସେଜ ଅଛି ନବବର୍ଷର ମେସେଜ 1970 ମସିହା ମେସେଜ ମୋଟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ। ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆଗରୁ ଥରେ କହିଲେ ଆର୍ ୟୁ ରେଡି, ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ମା ତାର ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଯାହା କଲା ବେଳେ ଛୁଟି ପଡେ, ମାନେ ନା ଅମାନିଆ ହୁଏ, ମା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମକୁ ହିଁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଇଆ ଏଇ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଅବହେଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହବ, କେତେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ପଡିଯିବେ, ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଠେଇ ଧରିବେ, ଦରକାର ପଡିଲେ କାଟିକି ନେବେ, ଏଇ ସବୁ କଥା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିର ବଡ କଥା ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ମିଶିକିରି, ସେମିତି ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଚଳ ଚେତନା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କିଛି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାନି, ପରେ ପଢିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ନଥିବ ଅଥଚ ଆମେ ବାଛି ନେଇ ପାରୁଥିବା। ଅଗ୍ରରୁଚି କହିଲେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ବାସନା ଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ଭିତରେ କିଛି ଭାବିଥିବି, ଏମିତି ଯଦି ହୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ନଥିବ, କିଛି କଥା ମୁଁ ଭାବୁନଥିବି, କିଛି କଥା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବି, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ବାଛି ନେଇ ପାରୁଥିବି। ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଲୋଭ, କାମନା, ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଅଛୁ। ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ ମୁଁ ସାଡକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି କିଛି ବାଧା ହେଲା ତାହେଲେ ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅଥଚ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ନଥିବ, ସେନା କାମନା ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସଂଯମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବାର ମୂଳରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ବଡ ଅସୁବିଧାଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମୋର ଲାଭ ହବ, ମୋର ଏଇଟା ହବ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତା କରିବି। ଆମେ ଆଜି ବି ସେଇ କଥା କରୁଛୁ। ମା ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଚୁଛୁ, ମା ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବା ତୁମ ପୀଠରେ ମୁଁ ମହୋତ୍ସବ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କେତେ କଥା କାମନା ବାସନା ଦେଇକି ଆମେ କରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମାନସିକ କ୍ରିୟା। ଆମେ ମାନସିକ କରୁଛୁ, ମୋର ମାନସିକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସିଏ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲା ବଡ ମଣିଷ 200-100 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଏମିତି କରିକିରି ସେଠି କରିକିରି ଭୋଜନ କରିବି, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ। ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଭିତର କଥାକୁ ଜମା ଦେଖୁନା। ଭିତର କଥାଟି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଦାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଛ ଦେଖୁଛୁ, ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛୁ, ଫଳ ଦେଖୁଛୁ, ଫଳ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମଣିଷ, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ବାହାରେ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ତାହେଲେ କଣ ଅଛି? ଅସଲ କଥାଟି ସେଇଠି। ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବି? ମୁଁ ସତରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ସିନା ବାହାରେ ମୋର ଶରୀରଟା ଦେଖୁଛି, ତାର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ରୂପ ଏତେ ହେଇଥିବ, ଓଜନ ଏତେ ହେଇଥିବ, ଏତେ ଫୁଟ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ଇଏ ସବୁ କଥା ସିନା ବାହାରର କଥା। ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଶରୀର ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥିବି, କଣ ହାଟ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡା ଜାଣିଥିବି, ସେ ବି କିଛି ନୁହଁ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି
से प्राणर जो चिंता तार जो चेतना सी जहाँ करने को चाहूची जहाँ ग्रहण करने को चाहूची जहाँ कंडीशन करुच्ची सब शर्त पूरण हेले मुझे भी कार्य करने को राजी एवं मन मोर केमिति चिंता करुच्ची कौन चाहूची कौन करने को चाहूची केमिति सुविधा सुजोग हेले से पाठचक्र जोगदेव केमिति सुविधा सुजोग हेले से पड़ोशी घर को जीव यही सब कथा कौन से प्राप्य जदि न मिल किसी करी ना एवं चतुर्थ सत्ता जो द्वैत सत्ता आम भितर जी परम चेतना भगवान आम भितर अच्छा आम खूब खूब कम लोक जो माने विश्वास करती जे भगवान मो भितर अच्छा से आग हो भगवान मो भितर अच्छा आग से विश्वास करवा चाहिए मो भितर अच्छा कहीं अच्छा से अलग कथा मो भितर भगवान अच्छा तेणु से कम कथा नुह मो भितर भगवान अच्छा जदि यही कथा को मु बारंबार बारंबार आवृत्ति करे भितर भितर मो भितर भगवान अच्छा निरवच्छिन्न भाव अच्छा किंतु मु तांकु अल्प केतोटी मुहूर्त केतबे दरकार पड़े मोर स्वास्थ्य बाधा जो पड़ुची कोठी विपद आपद होची मो शरीर असुख होची सेति बेल सेना डाक पकाउची किंतु अन्य बेले तो भूली जाउची अन्य बेले जेमति मोर किसी दरकार नाही तांको संगे संपर्क रखिବାର आवश्यकता नाही से किंतु मते छाड़ी करी जीवेनी किंतु मु तांको छाड़ी करी जो बुलुची यार परिसमाप्ति केमति घटिबो आमे केमिति चाहबा जे भगवान जेतबेले मो भीतर सबले अछंती मु तांको सब समय रे अनुभव करबा को चेष्टा करबी विश्वास करबे मो भीतर से अछंती मते से परिचालित करछंती तांकरी द्वारा परिचालित ही मो कार्य करूची तांकरी पे कार्य करूची एवं सी मो भीतर ही कार्य करूची यही विश्वास को हमको दृढ़ करने को पड़ेगा जदि ये सब ठिकड़ा भाव में हो गला ताहले सहज कथा न जमी केते जीवन लगी माँ को जो पचरा हला जो अतिमानस रूपांतर पूर्ण भाव में हम हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक माँ कहले इट मे टेक 3,000 to 4,000 years 3,000 to 4,000 वर्ष लगे अवश्य आम यही समय 3,000 4,000 वर्ष किसी कम नुह आम कौन चाहूचे आमरी जीवन काल भितर हो जातानी अतिमानव रूपा मोर है ना किए अतिमानव होकर आसला आम जानू जी हूँ अतिमानव किंतु हेले भी कौन आम विश्वास करुचु माँ श्री अरविंद कौन अतिमानव नुहति सी तो यही सूक्ष्म जगत को छाड़िक सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल जगत स्थूल सूक्ष्म जगत अवस्थान कर रूपांतर प्रक्रिया जेपर्यंत पूर्णता प्राप्त न करिछि मनीष जेपर्यंत ये पृथ्वी रे पूर्ण जीवन बा दिव्य जीवन लाभ न करिछि से सेई जगत रे सेई चेतना स्तर रे सबुबेले रहिबे बोली प्रतिश्रुति दैछथि एवं श्री अरविंद मध्य कहिसंती पृथ्वी रे सर्वप्रथम से ही अतिमानव होकर पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिवे तेणु इतने सब बड़ कथा आम तो अविश्वास कर किसी कारण ना तेणु कह सत कथा स्थूल भाव में कहवा श्री अरविंद माँ जहाँ लिखी श्री अरविंद सावित्री लिखी मु तो सावित्री बहुत दिन है पढ़े पढ़े किंतु किसी बुझीनी आज पर्यटन पढ़ी भी पार नी ठीक भाव में उच्चारण कर पढ़ी भी पार नी आजिकल टिके टिके बोधे है कहीं ना सी ग्रंथ जदिव इंग्रेजी भाषा लिखा किंतु तार जो असल अर्थ ता भीतर जो परम चेतना मो चेतना किछिटा से आड़ को नगले विषय किसी ग्रहण कर पारिबो नाही ना बुझी भी पारिबो नाही तेणु से माँ दिने कही पाठचक्र कर से पाठचक्र आपण जानते आम जमी पाठचक्र करुचे गोटे निर्दिष्ट समय स्थिर करेंगे सप्ताह गोटे दिन जमी आज आम गुरुवार ये पाठचक्र करुचे ये दिन करेंगे एकदम प्रॉपर समय जोग देवे पढ़े बुझे बुझेबे एवं निज भितर ग्रहण करेंगे मुझे कथा कहूली भीतर कथा मो प्राण भीतर को मुझे देखी प्राण मोर कौन कौन चिंता करुच्ची कौन चाहूची किपरि चाहूची तार सब पूरण केमिति होउची मो मन भीतर को मुझे देखी मन कौन करुच्ची ध्यान करुचे जो आम साधारणतः आम जमी करुचे आजिकल
ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛେ ଏ କେତେକ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁଦିନେ ପ୍ରାୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭିତରକୁ ଦେଖିବି, ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ମେଡିଟେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଜପ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖିବି ସତରେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଜପ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ତ। ଯଦି କରିପାରୁନି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମୋ ମନ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ମୁଁ କରିପାରୁନି? ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ। ହୁଏତ ସିଏ ସେଇ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖିକରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଇଏ ସତ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଖୁବ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏୟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉପକ୍ରମଣିକା ହିସାବରେ କହୁଛି ପାଠଚକ୍ର ବିଷୟରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡକୁ ପଢୁଛେ, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ଟିକିନିକି ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କହୁ କହୁ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଯେ କରିପାରିବି ମୁଁ ଆଶା କରୁନି, ଯାହା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଘର। ମୁଁ ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଖୁବ କମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ବିଶେଷ କରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, କମ ଜାଗା ବି ଦେଖିଛି। ତଥାପି ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର କରୁଣା। ନହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଭାଇ ସେଠି ଯୋଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ଭବ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଚେତନା ବିଷୟରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା। ମୁଁ କୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି? ଚେତନାର ସ୍ତର ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଜଡ ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ସାଧାରଣ ମନର ଚେତନା, ଉଚ୍ଚତର ମନର ଚେତନା, ଆଲୋକିତ ମନର ଚେତନା, ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଚେତନା, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଚେତନା, ଅଧିମାନସ, ତାପରେ ହଉଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ସତଚିତ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଚେତନା ଯାହା କୁହାହଉଛି, ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଯାହା କୁହାହେଇଛି, ମହର୍ଷି ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃ ରଚନା ଭଳି ଆମେ ପଢୁଛେ, ଖୁବ ସରଳ ଭାଷାରେ ପୁରାପୁରି ବହୁଳ ଭାବରେ ୟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ୟାକୁ ପଢିବା। ପାଠଚକ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ୟା ବୁଝେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ପଢିବା। ଏବେ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର, ସେଠି ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି, କେହି ଭାଷଣ ଦେବେନି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଧରିବେ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ପଢିବେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିବେ। ହେଲା ସେଟା ଜଣେ ଅପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ବସିକି ସମସ୍ତେ ପଢିବେ। ନୀରବରେ ଘଣ୍ଟାଏ ବସି ପଢିବା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟାଏ ବସି ପଢିଲେ ମତେ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ନୀରବରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଢିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ସିଆଡକୁ ଏତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇନି। ମୋ ଚେତନା, ଆମ ଚେତନା କହିଲେ ଭୁଲେଇଯିବ। ମୋ ଚେତନା କାହିଁକି ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନି, ମୁଁ ଦଉନି, ଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ହବ 13 ତାରିଖ ବୋଧେ, ହଁ 13 ତାରିଖ, ସେଇ 13 ତାରିଖରୁ ଏଇ ବହି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଆଡୁ ସଡୁ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ହାରାହାରି କିଛି ସମୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆମ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦିନେ ଏ ମାନବ ଜାତିର ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଅତି ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଅତି ମାନବ ହୋଇ ଆସିବେ, ଏହାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅନେକ କଥା ଆମକୁ
आज कहुଯାଇଛି जेमती कि भगवान को ऊपर दृढ़ विश्वास रखिबा भगवान मो भितर अछंती एमती अनेक किछि आज रही पाठ्यक्रम रे आमे आलोचना करिछे। आमे निश्चित रूपे भाईंकर कथा को आमे ग्रहण करिबा एवं जो कहगला जे निजे किछि समय बसिकी नीरव भावरे पढ़िया भितरे सही कथा गुड़ाक भितरे निजको हजेबा ये गोटे प्रकार प्रयास। तेणु अनेक अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता मां को निकट रे आमे एही पाठचक्र रे आज अंशग्रहण करिवारे सुयोग पाइछु। तेणु मां को पुणी थरे धन्यवाद एवं अनेक कृतज्ञता एवं भाई को मध्य अनेक कृतज्ञता। वर्तमान आज यही कार्यक्रम को मां को निकट रे समर्पण करिबा। मां नाम जप सह मा 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 आज यही कार्यक्रम रे हमको स्वागत करथिबा हमर अति प्रिय जे कि माकुणी भाई को अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता जणाई एवं आज यही कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपभय मानन को मध्य धन्यवाद तथा कृतज्ञता जणाई एवं सर्वोपरि दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु शेरविंदंकर श्रीचरण कमल रे अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता जणाई आज यही कार्यक्रम को तांकरी निकट रे समर्पण करूछु। समस्त को अरोघर मां।